Alright, we discussed about the different types of phytohormones. Basically, hormones can be divided into two groups. Plant hormones that we need to study can be divided into two groups. That is major hormones and minor hormones. The major hormones are auxin, gibberellin and cytokinin. And the minor hormones are ethylene and abscisic acid. Let us discuss about auxin. Auxin is chemically known as indole acetic acid. Indole acetic acid. And these are growth promoters or growth regulators. They are both, as we have already studied, जति पनि plant hormones छ तिनीहरुले growth promote गर्छ या growth regulate गर्छ अनि जति पनि movements हरु plants मा हुन्छ, it is because of these growths that take place in the plant movement. That is why it is called growth movements. So auxin, which is chemically known as indole acetic acid, is a growth promoter, also known as growth regulators. Cell division. Cell division. As we already know, growth actually means addition of new cells. And how does addition of new cell take place? By the division of the cell. So, auxin is a growth regulator because it brings about cell division. It brings about cell division. Another important issue regarding this auxin is it brings about cell elongation. That means the size of the cell increases in length. एउटा कुनै पनि सेलको लम्बाइमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ सेल इलोंगेसन. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ ट्रोपिक मुभमेन्ट्स चाहिँ हामीले देख्छौं. Another important feature is the auxin brings about tropic movements. जति पनि हामीले प्लान्टमा ट्रोपिक मुभमेन्ट्सहरु देख्छौं त्यो चाहिँ केले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि auxinले गर्दाखेरि हुन्छ. अनि यो auxin जुन चाहिँ छ, it is a derivative of amino acid. It is a derivative of amino acid. That is why this is nitrogenous. Nitrogenous. It is a derivative of amino acid, as we have already discussed earlier on. It is a derivative of amino acid tryptophan. Tryptophan amino acid ले चाहिँ यसलाई derive गर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ derive हुन्छ. अनि these are found at point of action or site of production चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ the growing points of the plant body. अब growing points of the plant body भन्ने बित्तिकै कहाँ हुन सक्छ भन्दाखेरि tip of the stem, tip of the root, the margins of the leaf. त्यहाँनेर चाहिँ auxin को action चाहिँ बेसी देखा पर्छ. Now let's talk about the functions of auxin. Function चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फंक्शन हो एपिकल ग्रोथ. फंक्शन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फंक्शन चाहिँ हो एपिकल ग्रोथ. एपिकल ग्रोथ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि यसको जति पनि टुप्पो छ, जस्तो जराको टुप्पो या माथि सुटको टुप्पो जुन चाहिँ छ, त्यो पार्टहरु चाहिँ ग्रो गर्छ. जति जति टुप्पो जग्गामा चाहिँ यो के रे auxin hormone present हुन्छ. So it brings about apical growth, growth in the length of the root or the growth in the length of the shoot or the growth in the size of the leaf. त्यो सबै चाहिँ auxin hormone ले गराउँछ. So it is important for apical growth. अर्को चाहिँ छ, it helps in phototropic movements. यो phototropic को बारेमा हामीले कुरा गरिसकेका छौं. Photo means light, and tropic movement means it moves towards or away from the stimuli by bending of the part of the plant body. यो phototropic movement को हामीले example लिन सक्छौं. एउटा हामीले एउटा potted plant, एउटा पटमा रोपेको प्लान्टलाई चाहिँ हामीले बाहिर उम्रिँदाखेरि त्यसलाई याद गर्यौं भने त्यो सिधा उम्रेको हुन्छ. तर जस्तो हामीले त्यसलाई रुम भित्र ल्याएर खिड्कीको छेउमा राख्छौं
अलिक दिनमा त्यसलाई हामीले अब्जर्भ गरिबस्यौँ भने हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यो सिधा स्टेम चाहिँ बिस्तारी बढ्दै पनि जान्छ अनि बिस्तारी जतापट्टि लाइट आउँदैछ त्यतापट्टि बेन्ड पनि हुन जान्छ। यसलाई चाहिँ भन्छ फोटोट्रोपिक मुभमेन्ट। अब यो फोटोट्रोपिक मुभमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो फोटोट्रोपिक मुभमेन्ट यता पनि सेल छ, यतापट्टि पनि सेल छ। जुन चाहिँ सेल छ लाइट परेकोपट्टि पनि सेल छ, लाइट नपरेकोपट्टि पनि सेल छ। यतापट्टि चाहिँ लाइट छ, यतापट्टि चाहिँ लाइट छ। अब यो अक्सिन जुन चाहिँ हर्मोन छ यो चाहिँ it becomes inactive in the presence of light, or we can say यहाँ भएको जुन चाहिँ अक्सिन छ त्यो अक्सिन चाहिँ डल्लै शिफ्ट भएर यता आउँछ। अक्सिनहरू जति सबै शिफ्ट हुन्छ, लाइटमा चाहिँ अक्सिन बस्नु सक्दैन। त्यसै कारण चाहिँ लाइटदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ टाढो भाग्छ। अब लाइटदेखि टाढो भाग्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ यो सेल डिभिजन हुनु छोड्छ, या त इलोङ्गेसन अफ सेल हुनु पनि छोड्छ, तर यतापट्टि चाहिँ सेल डिभाइड भएकै हुन्छ। सो एडिसन अफ न्यू सेल्स टेक्स प्लेस अनि इलोङ्गेसन अल्सो यतापट्टि हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बिस्तारी यताको भाग चाहिँ ग्रो गरेकै यताको भाग चाहिँ यिनीहरू अड्केकै भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बेन्ड हुन्छ। जस्तो हामीले यो हातको इक्जाम्पल लियौँ, यतापट्टि चाहिँ लाइट छ, यतापट्टि चाहिँ लाइट परेको छ, यतापट्टि चाहिँ लाइट परेको छैन। यो लाइट परेको कारणले गर्दाखेरि अक्सिन यताबाट चाहिँ यता जान्छ या अक्सिन इनएक्टिभ हुन्छ, जुन चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि चाहिँ सेल डिभिजन भएकै सेल इलोङ्गेसन भएकै हुँदाखेरि चाहिँ यतापट्टिको भाग चाहिँ ग्रोथ हुँदै अनि बिस्तारै यो चाहिँ यता लाइटपट्टि भाङ्गिन्छ। यसलाई चाहिँ भन्छ फोटोट्रोपिक मुभमेन्ट, जुन चाहिँको लागि कमन इक्जाम्पल चाहिँ हामीले त्यो पटेड प्लान्ट लिन सक्छौँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट फेनोमेना रिलेटेड विथ अक्सिन इज एपिकल डोमिनेन्स। एपिकल डोमिनेन्स अक्सिन टुप्पोमा हुन्छ, त्यो टुप्पोमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफूदेखि तल भएको जति पनि ग्रोइङ पोइन्ट्सहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ ब्लक गरेर राखिदिन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ बढ्नु दिँदैन। जस्तो तल भएको बर्ड्सहरूबाट जुन चाहिँ ब्रान्च आउनु सक्छ त्यो सबैलाई रोकिदिन्छ। यसको इक्जाम्पल हामीले सयपत्रीको बोट लिन सक्छौँ। सयपत्रीको बोटलाई हामीले यसै उम्रिन दियौँ भने त्यो उम्रेकै ठाडो हौसेर माथि अग्लो हुन्छ, तर त्यसमा हाँगा चाहिँ कम्ती हुन्छ अनि फुल पनि कम्ती हुन्छ। अब जब हामीले ठिकैको हुँदाखेरि त्यसको टुप्पो चुडाएर हामीले फ्याँकिदियौँ भने हामीले के देख्छौँ, त्यो सयपत्रीको बोटमा चाहिँ झ्याङ्गिन्छ, पुरा झ्याङ लाग्छ, तलबाट थुप्रै ब्रान्चेसहरू उम्रिन्छ अनि फुलहरू पनि थुप्रै हुन्छ। अब जब हामीले टुप्पो चुडाएर फ्याँकिदिन्छौँ, टुप्पो चुडाएर फ्याँक्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ भएको जुन चाहिँ अक्सिन हुन्छ त्यो अक्सिन चाहिँ हामीले फ्याँकिदिन्छौँ। अब त्यो अक्सिन निकालेर फ्याँक्ने बित्तिकै के हुन्छ, तल भएको बर्ड्सहरूलाई जुन चाहिँलाई सप्रेस गरेर राखेको थियो माथि भएको अक्सिनले, त्यो चाहिँ अब खुला भयो, उनीहरूले अब मौका पायो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ थुप्रै ब्रान्चेसहरू आउन थाल्छ। यो द प्रेजेन्स अफ अक्सिन एट द टिप विच सप्रेसेस द बर्ड्स फ्रम गिभिङ राइज टु ल्याटरल ब्रान्चेस इज वाट इज नोन एज एपिकल डोमिनेन्स। अनि यो चाहिँ हामीले अक्सिनले गर्दाखेरि हुन्छ। फोटोट्रोपिक मुभमेन्ट हामीले कुरा गऱ्यौँ, एपिकल डोमिनेन्स। अब अर्को आउँछ फर्मेसन अफ पार्थेनोकार्पिक फ्रुट। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रुट भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पार्थेनोकार्पिक। अब त्योभन्दा अगाडि हामीले बुझ्नु पर्यो फ्रुट चाहिँ कसरी बनिन्छ। फ्रुट इज फर्मड ओन्ली आफ्टर फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेसन मिन्स द फ्युजन अफ द मेल एन्ड द फिमेल ग्यामेट्स। मेल एन्ड द फिमेल ग्यामेट्स फ्युज हुन्छ, और वी क्यान से पोलन ग्रेनमा भएको जुन चाहिँ मेल ग्यामेट गएर ओभिलमा भएको एगसँग फ्युज हुन्छ, यो प्रोसेसलाई चाहिँ भन्छ फर्टिलाइजेसन। एगसँग फ्युज भएकोले के बनिन्छ भन्दाखेरि जाइगोट बनिन्छ, जुन चाहिँबाट सिड बनिन्छ, अनि बाहिर भएको ओभरी जुन चाहिँ छ त्यसबाट चाहिँ फ्रुट बनिन्छ। द्याट इज अ नर्मल प्रोसेस, अ नेचुरल प्रोसेस। अब पार्थेनोकार्पिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्मेसन अफ फ्रुट, द्याट इज ओभरी चेन्जेस इन्टु फ्रुट विदाउट फर्टिलाइजेसन।
त्यसलाई चाहिँ भन्छ पार्थेनोकार्पिक फ्रुट अनि oxygen also helps in the formation of parthenocarpic fruit. So there are few important things which we need to remember. Oxygen is nitrogenous. It helps in trophic movements, phototrophic movements, apical growth, apical dominance, and parthenocarpic fruit helps in cell division and cell elongation. These are the things which we need to remember here. And the name, the chemical name, that is indole acetic acid. Let's go on with the other major hormone, that is gibberellic acid, or which is also known as gibberellin. Gibberellic acid or gibberellin. Gibberellin is also known as GA, gibberellic acid. This was discovered by Kurosawa in 1926. It was discovered by Kurosawa in 1926. This is also commonly known as gibberellic acid. अनि यो थुप्रै भेराइटिजको हुन्छ गिबरलिक एसिड और गिबरलिन. तर अब त्यो सबै त फङ्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन द इलोङ्गेसन अफ इन्टरनोड्स. अब यो इन्टरनोड्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि प्लान्टमा ब्रान्चेस छ, यो ब्रान्चेस जहाँबाट अराइज गर्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ नोड. यसलाई पनि भन्छ नोड. अब यो नोडको बिचमा जुन चाहिँ ग्याप छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ इन्टरनोड. यसलाई चाहिँ भन्छ इन्टरनोड. अब यो गिबरलिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो इन्टरनोडको लेन्थ चाहिँ बढाउँछ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रोथ इन प्लान्ट्स हुन्छ. ओभियसली त्यो बढाउने कसरी बढाउँछ भन्दाखेरि बाई एडिसन अफ न्यू सेल्स. द्याट इज वाइ गिबरलिन अल्सो ब्रिङ्स अबाउट cell division. Gibberellin also brings about cell division. Now, the other important function of gibberellin is ripening of fruits and flowers. Another important function is ripening of fruits and flowers. फ्रुट्स एन्ड फ्लावर्सलाई पनि राइप हुनुमा हेल्प गर्छ गिबरलिनले. अब अनदर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट वी निड टु रिमेम्बर बिसाइड्स दिस टु सेल इलोङ्गेसन अफ इन्टरनोड्स त हामीलाई इम्पोर्टेन्टै हो, तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो भन्दाखेरि ब्रेक्स द सीड अर बड डोर्मेन्सी. ब्रेक्स द सीड और बड डोमेन्सी भनेको चाहिँ डोर्मेन्सी भनेको चाहिँ के हो भने अब त्यो चुप्पो लागेर बस्छ. जस्तो हामीले एउटा बिउको इक्जाम्पल लिउँ, मकैकै बिउ लिउँ. हिजो अस्ति हामीले मार्चतिरै रोप्यौँ, तर त्यति बेला हामीले त्यो बिउमा लाइफ छ भनेर हामीले के देख्थ्यौँ? देख्दैनौँ. त्यसमा त्यो चुप्पो लागेर बसेको हुन्छ. जुन चाहिँ लिभिङ पार्ट छ त्यो चाहिँ चुप्पो लागेर बसेको हुन्छ. तर जब त्यसको ठिक समय आउँछ, राइट टेम्परेचर, राइट वाटर, राइट सोइल, त्यसलाई जब हामीले बिउलाई छर्छौँ त्यसबाट फेरि नयाँ प्लान्ट आउँछ. 1 वर्षसम्म चुप्पो लागेर बसेको, यो चुप्पो लागेर बस्ने पिरियडलाई चाहिँ भन्छ डोर्मेन्सी हुन्छ. अब त्यो चुप्पो लागेर बसेको सिडलाई चाहिँ फेरि त्यसमा चाहिँ नयाँ लाइफ ल्याउनुलाई चाहिँ भन्छ ब्रेकिङ द सिड डोर्मेन्सी. अब यो गिबरलिनले चाहिँ त्यो हेल्प गर्छ. इट ब्रेक्स द सिड डोर्मेन्सी एज वेल एज द बड डोर्मेन्सी. त्यो बडहरू पनि चुप्पो लागेर बसेकोलाई त्यसले नयाँ ब्रान्च दिनु या नयाँ फ्लावर या नयाँ लिफ दिनु. पार्थेनोकार्पी. गिबरलिन also helps in the formation of fruits without fertilization. So those are the important aspects of gibberellin. यसमा हामीले याद गर्नुपर्छ elongation of the internodes, breaking the seed dormancy, ripening of fruits and flowers, अनि parthenocarpy. Now we go on with the other major hormone, that is cytokinin. Cytokinin is another major hormone of the plant, which was discovered by Miller in 1955. Only it was named by Latham as cytokinin. This is a nucleic acid derivative. It is from the base of purine base of DNA. So this is a derivative of
न्यूक्लिक एसिड अनि साइटोकाइनिन एक्लै काम गर्दैन इट वर्क्स अलोङ विथ अक्सिजन एन्ड अक्सिन अक्सिजन र अक्सिजनको प्रेजेन्स चाहिँ उनीहरूलाई चाहिन्छ त्यति बेला चाहिँ साइटोकाइनिनले काम गर्छ साइटोकाइनिन प्रमोट्स formation of you can say the growth of the shoot the growth of the shoot चाहिँ cytokinin ले गराउँछ when there is more cytokinin that means more growth of shoot and when there is more auxin there is more growth of root so they work against each other auxin and cytokinin another important function of cytokinin is it delays senescence डिले सेनेसेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ बुढो हुनु दिँदैन इट डज नट अलाउ द प्लान्ट टु गेट ओल्ड जबसम्म साइटोकाइनिन चाहिँ त्यहाँनिर प्रेजेन्ट छ त्यो पार्ट अफ द प्लान्ट चाहिँ कहिले पनि बुढो हुँदैन तर जस्तो साइटोकाइनिन त्यहाँबाट हट्छ त्यसको प्रोडक्सन घट्छ या साइटोकाइनिन त्यहाँबाट पुग्नु सक्दैन त्यो जग्गामा त्यो जग्गा चाहिँ बुढो हुँदै जान्छ सो साइटोकाइनिन डिले सेनेसेन्स यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्लान्टलाई ढिलोसम्म यङै राख्ने काम गर्छ ढिलोसम्म यसलाई बुढो हुनु दिँदैन द्याट इज वाइ इट इज कल्ड इट डिलेज सेनेसेन्स अब लाइक अदर टु हर्मोन्स द्याट वी हेभ डिस्कस साइटोकाइनिनले पनि सेल डिभिजन गराउँछ अनि इट अल्सो ब्रिङ्स अबाउट ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट इन द प्लान्ट अनि इट अल्सो हेल्प्स इन द म्यानुफ्याक्चर अफ आरएनए एन्ड प्रोटिन्स आरएनए र प्रोटिन्स पनि अन्त हेल्प गर्छ अनि इट काउन्टरएक्ट्स द एपिकल डोमिनेन्स जुन चाहिँ अक्सिजनले एपिकली डोमिनेट गर्छ साइटोकाइनिनले त्यसलाई हुनु दिँदैन जब साइटोकाइनिनको मात्रा बेसी हुन्छ त्यति बेला चाहिँ झ्याङ थुप्रै भएर जान्छ जब अक्सिजनको मात्रा बेसी हुन्छ झ्याङ हुनु दिँदैन सो दे एक्ट अगेन्स्ट इच अदर नाउ आफ्टर वी कम्प्लिट द थ्री इम्पोर्टेन्ट मेजर हर्मोन्स लेट्स गो अन टु दि माइनर हर्मोन्स इथाइलिन Ethylene is the only gaseous hormone. Ethylene is the only gaseous hormone. यो मात्रै यस्तो खालको हर्मोन हो जुन चाहिँले चाहिँ ग्यासले बनिएको हुन्छ अनि यसको सल्युबिलिटी ग्यास भएकोले कारणले गर्दा यसको सल्युबिलिटी चाहिँ एकदमै कम्ती हुन्छ द्याट मिन्स पानीमा सजिलै यो मिसिनु सक्दैन अब यो इथाइलिन हर्मोन चाहिँ अलिकति भिन्दै खालके छ किनभने यसले ग्रोथ प्रमोट पनि गर्छ ग्रोथ इनहिबिट पनि गर्छ कति जग्गा यसले ग्रोथलाई प्रमोट गर्ने काम गर्छ कति जग्गा यसले ग्रोथलाई इनहिबिट गर्ने काम गर्छ तर यसको मेजर फङ्सन चाहिँ हो राइपनिङ अफ फ्रुट्स जुन चाहिँ हामीले फल पाक्ने कुरा गर्छौँ त्यो पकाउने चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि यो इथाइलिनले गर्छ जस्तो हामीले धेरैपल्ट सुनेको छौँ कि हामीले केरालाई बोरामा बाँधेर त्यसलाई एक जग्गा राख्यौँ भने त्यो आफै पहेँलो अनि पाक्नु थाल्छ तर त्यो अझै मजाले हुन्छ जब हामीले त्यो जुन चाहिँ हरियो केरा भर्खर काटेर ल्याएको केरामा एउटा चाहिँ पाकेको केरा पनि हामीले त्यहाँ राखिदियौँ भने चाहिँ त्यो राइपनिङ प्रोसेस चाहिँ छिटो पनि हुन्छ अनि राम्रो पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ राइप भएको बनाना छ त्यसबाट चाहिँ इथाइलिन ग्यास निस्किन्छ अनि हो त्यो इथाइलिन ग्यासले चाहिँ त्यो हरियो बनानालाई पनि पाकेको बनाउनु सक्छ बिकज त्यो जुन चाहिँ हरियो पाकेको केराबाट इथाइलिन ग्यास निक्लिन्छ त्यसले चाहिँ हरियो केरालाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्छ अर्को इम्पोर्टेन्ट फङ्सन इथाइलिनको के हो भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन द प्रोडक्सन अफ मोर मेल फ्लावर बनाउनुमा चाहिँ यो इथाइलिनले चाहिँ एकदमै बेसी हेल्प गर्छ अर्को हो एब्सिसन अर शेडिङ अफ लिभ्स एन्ड फ्रुट्स अब जस्तो फल पाक्यो फल झर्ने बेला भयो त्यो झराउनुको लागि चाहिँ जुन चाहिँ प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ एब्सिसन त पत्ता झर्नु या फल झर्नु त्यसलाई चाहिँ भन्छ एब्सिसन त्यो एब्सिसनमा पनि इथाइलिनले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ अब आउँछ हामी
last of the hormones, last of the amino hormones, that is abscisic acid. Abscisic acid. Abscisic acid. यो abscisic acid जुन चाहिँ छ, abscisic acid चाहिँ entirely growth inhibitor. It does not allow the growth of the plant. यसले चाहिँ growth लाई चाहिँ stop गराउँछ. Abscisic hormone लाई stress hormone पनि भन्छ. Stress hormone चाहिँ किन भन्छ भन्दाखेरि जब प्लान्टले sufficient water पाउँदैन, प्लान्ट डिहाइड्रेट हुँदै जाँदैछ, अनि यसको समय आउँछ कि त्यो प्लान्टले पानी नपाएको कारणले त्यो प्लान्ट मर्नु पनि सक्छ। हो, त्यसलाई चाहिँ फाइट गर्नुमा, त्यसलाई रोक्नुलाई, त्यो प्लान्टलाई बचाउनुको लागि चाहिँ यो एब्सिसिक एसिडले काम गर्छ। कसरी भन्दाखेरि एब्सिसिक एसिडले जति पनि स्टोमाटा छ तिनीहरूलाई चाहिँ बन्द गर्ने काम गर्छ। बन्द गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्लान्टबाट चाहिँ, त्यो लिफबाट चाहिँ ट्रान्सपिरेसन हुनु छोड्छ। अब ट्रान्सपिरेसन हुनु छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो प्लान्टमा पानी चाहिँ एकदम रहिबस्छ, त्यो प्लान्टबाट पानी चाहिँ सकिँदैन, जुन चाहिँ कारणले गर्दा चाहिँ त्यो प्लान्ट चाहिँ बाँच्छ। सो इट प्रिभेन्ट्स डिहाइड्रेसन, इट रिड्युसेस डिहाइड्रेसन, अनि इट इज कल्ड स्ट्रेस हर्मोन एज वेल। अर्को इम्पोर्टेन्ट फङ्सन यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि प्लान्टमा कुनै पनि चोट लाग्छ, घाउ लाग्छ, हामीले खुकुरीले हिर्काएर पनि चोट लाग्छ, या लिफ झरेर फ्रुट झरेर चोट लाग्छ, त्यो चोटलाई चाहिँ जाति बनाउने, वुन्ड हिलिङ भन्छ, त्यो घाउलाई चाहिँ जाति बनाउने काम चाहिँ यो एब्सिसिक एसिडले गर्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हो एब्सिसन। अब यो एब्सिसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चपिङ अफ। जस्तो लिफमा थुप्रै मेटाबोलिक वेस्ट प्रोडक्ट थुप्रेपछि अब त्यो त काम नलाग्ने भयो, त्यसलाई त अब त्यो प्लान्टदेखि झरेर गएकै राम्रो हो, किनभने त्यसको अब काम पनि लाग्दैन, त्यसमा थुप्रै मेटाबोलिक वेस्ट प्रोडक्ट भरिएको छ। अब त्यो लिफ त जब झर्नुपर्छ, कसरी झर्छ भन्दाखेरि त्यो लिफ, त्यो जुन चाहिँ पिट्योलबाट जाइलम र फ्लोएम जान्छ, जुन चाहिँले चाहिँ न्युट्रिएन्ट अक्सिजनहरू सप्लाई गर्ने काम हुन्छ लिफलाई, त्यहाँनिर एउटा ब्लकेज बनिन्छ। त्यो ब्लकेजलाई चाहिँ भन्छ एब्सिसन। त्यो ब्लकेज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब लिफले चाहिँ न न्युट्रिएन्ट्स पाउँछ न अक्सिजन पाउँछ, जुन चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो लिफ चाहिँ बिस्तारै पहेँलो हुँदै गएर त्यहाँबाट झर्छ। तब लिफ आफै झर्छ, त्यहाँनिर घाउ हुँदैन, त्यहाँनिर घाउ पहिल्यै ब्लक भइसकेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ केले गराउँछ भन्दाखेरि लिफ या फ्रुट, त्यो चाहिँ एब्सिसिक एसिडले गराउँछ। सो एब्सिसिक एसिड अल्सो हेल्प्स इन दि एब्सिसन। नाउ वी क्यारी अन विथ the artificial or synthetic hormones. Artificial or synthetic hormones, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले फ्याक्ट्रिजमा तयार पारेको त्यो प्लान्ट नेचुरल हर्मोन्स, जस्तै अहिलेसम्म जुन चाहिँ हामीले पढ्यौँ त्यो सबै चाहिँ नेचुरल हर्मोन्स हो। तर जति पनि हामीले फ्याक्ट्रीमा बनाउँछौँ त्यो चाहिँ त्यो हर्मोन्सहरू जस्तै, त्यो नेचुरल हर्मोन्सहरू जस्तै जस्तै काम गर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ आर्टिफिसियल हर्मोन्स। अब यो केसमा काम लाग्छ भन्दाखेरि युजेस चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि रुटिङ। जस्तो हामीले कुनै पनि कटिङ काट्छौँ, त्यो कटिङलाई हामीले रोप्छौँ, त्यो कटिङबाट जरा आउँछ, त्यसै हामीले त्यो कटिङलाई सिधै रोप्यौँ भने ढिलो आउँछ। तर हामीले यो कुनै आर्टिफिसियल हर्मोन्समा हामीले यिनीहरूलाई डुबाएर या चोपेर त्यो हामीले त्यो कटिङलाई रोप्यौँ भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ छिटो रुट आउँछ। So this artificial hormones can be used for rooting, especially in floriculture, horticulture or nurseries, जहाँ पनि यसको युज हुन्छ त्यहाँ युज गर्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ, किनभने छिटो चाहिँ त्यसमा चाहिँ जरा आउँछ। अर्को इम्पोर्टेन्ट काम के हो भने दिस इज क्यान बी युज्ड एज हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिज आर सर्टन हर्मोन्स विच डिस्ट्रोय or which kill the unwanted herbs, or हामीले नेपालीमा के भन्छ घाँस जुन चाहिँ उम्रिन्छ, हामीलाई नचाहिने घाँस जुन चाहिँ उम्रेको छ त्यसलाई चाहिँ मार्ने काम चाहिँ यो हर्मोन्सहरूले गर्नु सक्छ, आर्टिफिसियल हर्मोन्सले। त्यसैले त्यो हर्मोन्सहरूलाई चाहिँ भन्छ हर्बिसाइड्स। अर्को इम्पोर्टेन्ट फङ्सन, आर्टिफिसियली हामीले पार्थेनोकार्पिक फ्रुट्स पनि बनाउन सक्छ।
यो हर्मोन्सहरू इन्जेक्ट गरेर हुन्छ या स्प्रे गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ यो ओभरीबाट सिधै फ्रुट्स बनाउनु सकिन्छ विदाउट फर्टिलाइजेसन आर्टिफिसियल अनि यो AA naphthalene acetic acid or 2,4-dichloro hydroxyphenoxy 2-chlorophenoxy acetic acid यो सबैहरू चाहिँ हामीले आर्टिफिसियल हर्मोन्समा हामीले नाम लिन सक्छौँ जस्तो IPA पनि छ इन्डोल प्रोपायोनिक एसिड यिनीहरू सबै चाहिँ दे क्यान बी युज एज हर्बिसाइड्स और दे क्यान बी युज फर रुटिङ जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ फुड प्रोडक्सन बढेर जान्छ सो हामीले 5वटा जुन चाहिँ हर्मोन्स पढ्नुपर्ने थियो त्यसको बारेमा पढ्यौँ अनि हामीले यो सेन्सिटिभिटी इन प्लान्ट्स सक्यौँ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा हामीले पढ्नेछौँ एनिमल हर्मोन्सको बारेमा अनि तबसम्म तिमीहरूले जति पनि हामीले पढेको छौँ जति पनि बुझ्दैछ त्यसलाई लेखेर राख्ने अनि कुनै पनि क्वेसन्सहरू हुन्छ त्यो क्वेसन्स चाहिँ मलाई तिमीहरूको वाट्सएप मलाई गर्न सकिन्छ त्यो वाट्सएपमा तिमीहरूको जति पनि डाउट्सहरू हुन्छ त्यो क्लियर गरिदिन्छु थ्याङ्क यू